In the last class, we discussed about the integument in reptiles. In this class, we will start with the integument in aves. As we already know the term that is integument. The integument is nothing but a outer covering or a outer envelope present in the organism's body that protects the organisms from the diseases or from the UV radiations, etc. In this class, we'll study in detail about the integument in aves. In aves or birds, we see different integumentary structures. Those are skin, feathers, and claws and beak. So, here, skin, it is a covering layer or a covering material of the organism, and along with these skins they have a feathers. Here feathers, it plays a major role in a birds, or it gives a special characters to these aves, as feather helps the birds for flight, and also the claws and beak, they they give a different, or these birds use these claws and beak for the different purpose. So these are some of the integumentary structures present in case of these aves. So in detail we'll study about these skin, feathers, and these claws and beaks. The skin covers major portion of the body and contains glands in the outer ear canal and the preen gland at the base of the tail that the bird uses to preen its feather. Already we know the glands, they come under the skin, or they may be the derivatives of the epidermis, or they may be the derivatives of the dermis. So here in case of the skin, the skin which covers the major portion of the body, and also they have the glands in the outer ear canal. As we already know, the ceruminous gland is present in the outer ear, and it is a derivative of the epidermis. So it is also an integumentary structure in case of the many vertebrates. And the preen gland, or we can say urophygeal gland, or a preen gland or oil gland. In case of these birds, it is a specialized gland, or a specialized bilobed sebaceous gland present in case of these birds. ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂರೋಫೈಜಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಲ್. ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ದು ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲೋಬ್ ಇರುವಂತ ಸೆಬೇಸಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ನ ಸಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತ. ಸೊ these preen gland or oil gland secrete oil, and it will distribute this oil through the plumage. So it will distribute the oil. ಎದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಲೂಮೇಜ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏವ್ಸ್, ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ and contains glands in the outer ear canal and the preen gland at the base of the tail that the bird uses to preen its feathers. So in the end of the tail, in the tail region, we will see the bilobed sebaceous gland that is called as a preen gland or
urophygeal gland. These gland will secrete the oil and it will distribute through the plumage, or it will preen its feathers with the help of this preen gland. Then the integumentary system is very important in providing protection to the bird from a number of potentially dangerous situation. So ಈ ಒಂದು integumentary system ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Why we need this integumentary system in a organism's body? Because these integuments will give a protection to the body from the UV radiations, or from the microorganisms, or from viruses, or from any aberrations, or any cuts. These integuments will give a protection to the bird from a number of potentially dangerous situations. These dangerous situations may be from the radiations, or from a desiccation, or from viruses, or from the entry of the microorganisms. In this way, these integumentary system will give a protection to the birds. Then already while studying about the aves in the last semester, we know these birds will do not have any sweat glands or sebaceous glands, but they have the oil gland or a urophageal gland. Then what are the functions of these integument in case of these aves? So a barrier between the external environment and the internal systems and organs. So the integument, these integuments act as a barrier between the external environment and also to the internal environment or internal organs. So in this way, these integument will maintain the barrier between the external environment and give a protection to the internal systems or internal organs. Then these integumentary system or integuments provide support and protection from infection by microorganisms and from physical injury. So as we already know what are the functions of these integument will give a support and also give a protection from the infections, that too from the microorganisms and also from the physical injury. Then these integuments, they are the excellent thermal insulation to help regulate body temperature in a ವೇರಿಯಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ಅರ ಫೆದರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇವೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ protection to the organism. So in this way they protect the organism from the temperature or a harsh climatic conditions. ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೂಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏವ್ಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಕಿನ್. A skin, here the skin is a integumentary system. Already we know what are the different layers or tissues found in the skin. Those are ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು, ಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್.
ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನು? ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ itself consisting of three separate layers of epithelial cells. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶ್ ನೋಡಿವಿ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ನೋಡಿವಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ತ್ರೀ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ middle tissue layer, or these dermis have a dense connective tissue layer, and also in these dermis you will see blood vessels, fat deposits, nerves and nerve endings, and also smooth muscles that move the feathers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ connective tissue and smooth muscles, nerves, blood vessels, and also the muscle for the movement of the feathers. Then comes the third layer, that is hypodermis. ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನು. ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್: ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನರ್ವ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. This is the structure of the skin in case of the birds. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೇಲಿಯಮ್ of a epidermis which make up of horny outer layer of the skin and forms the feather. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಅದಾವಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಎಪಿಥೇಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ cellular stratified epithelium of the epidermis which make up of horny outer layer of the skin and forms the feather. ಇದೇನಿರುತ್ತಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಔಟರ್ ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ನಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ feathers. So feathers will be observed in case of these epidermis, or the feathers are formed from epidermis. Then keratinization is found in the epidermis. The synthesis of the very durable fibrous protein, that is keratin, that gives the skin surface its strength and resistance to the ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್.
ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅದ it is a outer layer of the skin and the feathers are formed from this epidermis, and also the keratinization is found in case of this epidermis. This keratinization is nothing but a synthesis of the very durable fibrous protein, that is keratin. ಈ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನು ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿಯರ್ ಆಫ್. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸು ಹಾಗೆ ಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ property present in case of this epidermis, and the resistance to these tear and wear process is given by this protein that is called as a keratin. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆರಾಟಿನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆರಾಟಿನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದೀಸ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ strength to the skin, and also it will give a resistance to the tear and wear property. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ದಿನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್. ಈ ಒಂದು ಕೆರಾಟಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕೆರಾಟಿನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಕೆರಾಟಿನ್ formation or a keratin synthesis can be done by the stratum corneum. And also we'll see the keratinization or a lipogenic property can be seen in case of this ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು ಲೈಪೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ it will give a protection to the birds. So in these epidermis we will see three layers. Those are stratum corneum, stratum spinosum and stratum germinativum. Sorry. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿಯಮ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ second layer, that is stratum spinosum. It is present in between the stratum corneum and the stratum germinativum, where the cells of the inner layer ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿಯಮ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ಮು, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿವಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಜರ್ಮಿನಾಟಿವಮ್. ಈ ಒಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ವೇರ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾರ್ನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ germinativum. Then in this stratum spinosum, where the cells of the innermost layer is transformed to ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜರ್ಮಿನಾಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತವು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪೈನೋಸಮ್ಮು ಮಾಡುತ್ತಾ. Then in the stratum corneum, that is the outermost layer, it is a outermost layer and the skin is horny, and here the keratin formation takes place. So this is about the epidermis. Then comes the dermis. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲಾಜನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥಿನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಡರ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ the main component of dermis is collagen and ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್. ಮತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನರ್ವ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅ ಫೆದರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೆದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡರ್ಮಿಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ collagen fibers and elastic fibers. Then the third layer, that is hypodermis. These hypodermis have a fewer cells and is more loosely arranged than the dermis, and fat is stored in special adipose cells. Then air spaces found in a hypodermis connect with air sacs of the respiratory system to enhance the ability to fly. Here ಇದೇನು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಡಿಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿ ದ ಎಡಿಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಎಡಿಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ these air spaces found in a epidermis will connect with the air sacs of the respiratory system
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ bird's skin is divided into a number of separate areas where skin is modified. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ದ ಫೆದರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೆದರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ವಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೆದರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಫೆದರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆನ್ ದ ಲೋವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಫೀಟು ಅಥವಾ ಲೆಗ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಹಾರ್ನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನಿ ಏರಿಯಾನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಕು, ಟೋ ಮತ್ತು ನೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಕು, ಟೋ ಮತ್ತು ನೇಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಸ್ಕಿನ್, feathers and nails, beak, these are the integumentary structures in case of the birds. So in these birds the areas of the skin is modified into some of the structures. Those are, they have the feathered skin and the scale covered skin on the lower legs and feet. Then the hard horny areas of the beak and the toe and nails, the pad of the foot, skin of the comb and wattles. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟ್, ಮತ್ತು ಫೆದರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ದ ಫುಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಏನು ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಫುಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫುಟ್. ದೆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಕೋಂಬು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಂಬನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕೋಂಬನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕೋಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದೆನ್ the heavily cornified epidermis covers the beak, claws, spurs and scales on the legs and feet. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆವಿಲಿ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ beak, claws, spurs and scales on the legs and feet. In case of these legs and feet, we will see the cornified epidermis, and epidermis is keratinized. It is often quite soft. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, well explaining the structure of this epidermis, we see the keratinization, that is the synthesis of keratin in the epidermal layer. This keratin is formed in a stratum corneum. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತಾ, ದೀಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಫೆದರ್ಸ್.
feathers are the most prominent part of the epidermis, and feathers are derived from the scale of reptilian ancestor. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಫೆದರ್ಸು ಅವು ಎದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದವು ಅಂತಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೇಲ್ಸು. ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೀಲಿಯನ್ ಅನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೇಲ್ಸು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫೆದರ್ಸ್ ಆಗಿದವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ದ reptilian ancestors. These are most complex keratinized epidermal structure. ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ these are the most complex keratinized epidermal structure. So this is about the integument in the birds. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ different beaks. These beaks are the modifications of these integuments. ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಬೀಕ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ಫೆದರ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮೋಡು. ಅವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ ಥರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬೀಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಒರಿಜಿನ್. ದೆನ್ ಫೆದರ್, ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆರಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿವ್ ಅದ. ಈ ಒಂದು ಫೆದರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾ, ಬೀಕ್, ಫೆದರ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋಂಬ್, ವ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ aves. So up to now we studied about the integument in aves. So the integumentary system present in aves are skin, feathers and claws and beak. So functions of these integument, they play a major role in protection, and also they will give support during the flight. And also we see some of the coloring pigments are a chromatophores in case of the skin. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೂಮೇಜ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಕಲರೇಷನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೂಮೇಜ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ birds. So these are the integumentary structures present in case of these aves. In the next class we will see or we will study about the integument in mammals. Thank you.